یہ کہانی ہے اس چور کی جس نے دنیا کی ٹاپ انویسٹیگیشن ایجنسیز کو 6 سالوں تک چین کی سانس نہیں لینے دیا۔ ایک دو نہیں بلکہ چوری 29,000 کروڑ روپے کی تھی۔ 3.5 بلین ڈالر چور کو صرف ایک فون کال کیسے لے ڈوبی؟ اس نے اتنی زیادہ رقم چیٹوس کے ایک چھوٹے سے کنٹینر میں کیسے چھپائی تھی؟ اور سب سے بڑھ کر پیسوں کی ریکوری کے بعد اصل میں یہ پیسے جس کے تھے انہوں نے پیسوں سے منہ کیوں پھیر لیا؟ زین ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین۔ 13 دسمبر 2019 کو جیمی زونگ نامی لڑکے نے 911 پہ ایمرجنسی کال کی۔ یہ اس کی زندگی کی ایسی فون کال تھی جو اس کو بڑی مصیبت میں پھنسانے والی تھی۔ جیمی زونگ USA اسٹیٹ جارجیا میں ایتھریز نامی ایک چھوٹے سے شہر میں رہتا تھا۔ اس نے اپنے گھر میں چوری کی ایک کارروائی رپورٹ کرنے کے لیے پولیس کو فون کیا تھا اور پولیس افسر کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کے گھر سے 4 لاکھ ڈالر چوری ہوئے ہیں۔ اتنی بڑی اماؤنٹ سن کر پولیس افسر کو تھوڑا شوق سا لگا۔ جیمی نے اپنے گھر میں بہترین سیکیورٹی سسٹم لگا رکھا تھا اور اس کے پاس چور کی گھر میں گھسنے کی CCTV فوٹیج بھی موجود تھی جس نے اپنے فیس کو کور کیا ہوا تھا۔ جیمی زونگ جارجیا یونیورسٹی کا گریجویٹ تھا اور وہ اپنے دوستوں میں پارٹی بوائے کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ وہ ایک پارٹی میں 5 لاکھ ڈالر یعنی کہ 4.25 کروڑ روپے اڑا دیتا تھا۔ کسی بار میں جاتا تو وہاں موجود تمام لوگوں کو فری ڈرنکس خرید کر دیتا۔ اس کے زیادہ تر دوست اس کے ساتھ صرف پیسوں اور عیاشی کے لالچ میں ہوتے، یہاں تک کہ اپنی فیوریٹ فٹ بال ٹیم کا میچ دیکھنے کے لیے جیمی نے ایک بار اپنے دوستوں کو اکٹھا کیا اور پرائیویٹ جیٹ میں ان سب کو لاس اینجلس لے گیا۔ تو کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جیمی کے پاس اتنی کم ایج میں بہت زیادہ پیسہ تھا جو کہ وہ شاید خود بھی سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ جب پولیس اس کے گھر میں ہوئی چوری کا پتہ لگانے میں ناکام رہی تو اس نے مارٹینلی نامی ایک پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو کو ہائر کر لیا۔ چونکہ جیمی کے لائف سٹائل اور فرینڈ سرکل سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ چوری اس کے کسی دوست نے کی ہے، اس وجہ سے مارٹینلی نے اس کے کیس کو اچھی طرح اسٹڈی کرنے کے لیے جیمی کی پرائیویٹ لائف پر نظر دہرائی، جیسا کہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور اس کے بینک اکاؤنٹس کی ٹرانزیکشن۔ اس کی سوشل تھی کہ اتنی کم ایج میں اتنے زیادہ خرچے کرنے کے پیچھے جیمی کا سورس آف انکم کیا ہے۔ جیمی سب کو کہتا تھا کہ وہ ایک بٹ کوئن ٹریڈر اور کرپٹو انویسٹر ہے۔ پچھلے کچھ سالوں میں بٹ کوئنز کی بڑھتی ہوئی پرائس دیکھ کر ہر کوئی اس کی بات پر یقین کر لیتا تھا۔ مارٹینلی کا کہنا تھا کہ ویڈیو فوٹیج میں جو لڑکا اس کے گھر میں گھس رہا ہے اس کو سب معلوم تھا کہ جیمی گھر پہ نہیں ہے اور اس کو کس وقت کارروائی کرنی۔ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ضرور کوئی اس کے فرینڈ سرکل میں سے کوئی ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ ایتھلیز کی پولیس سے جیمی کا پہلی بار کوئی کنیکشن بنا تھا، کیونکہ کچھ سال پہلے یہ کوکین رکھنے کے کیس میں پکڑا جا چکا تھا اور تب سے لے کر جیمی کا پولیس افسر کے ساتھ بڑا اچھا بیہیویئر تھا۔ اکثر ایتھلیز پولیس اس کے گھر پہ لگے CCTV کیمرے کو استعمال کر کے دوسرے کسی کیس کی انویسٹیگیشن بھی کرتی تھی، لیکن اس بار 911 کو کی گئی کال کی وجہ سے جیمی پولیس کی نظروں میں کافی ہائی لائٹ ہو چکا تھا۔ اسی دوران ریجنل سائبر کرائم یونٹ کو بھی معلوم پڑ گیا کہ جیمی زونگ کے گھر سے 4 لاکھ ڈالر چوری ہوئے ہیں اور یہ خود کو بٹ کوئن ٹریڈرز بتاتا ہے۔ ان کو شک ہوا کہ جیمی کے پاس بٹ کوئنز ہی صحیح پر اتنے زیادہ پیسے آخر آئے کہاں سے ہیں۔ یہ ریجنل سائبر کرائم یونٹ پچھلے 7 سالوں سے سلک روڈ کرپٹو ہائٹس کے کیس کو انویسٹیگیشن کر رہا تھا، لیکن اتنے عرصے سے ان کو ایک بھی ہنٹ نہیں ملا تھا۔ سلک روڈ ایک آن لائن ایکسچینج تھی جہاں سارے غلط کام ہوتے تھے، ویپن سے لے کر ڈرگز تک تمام انلیگل چیزیں یہاں ٹریڈ ہوتی تھی اور اس کی ٹرانزیکشن بٹ کوئنز میں کی جاتی تھی۔ 2012 میں یہ ایکسچینج ہیک ہو گئی تھی۔ کسی نے تمام ٹریڈرز کے ٹوٹل 52,680 بٹ کوئنز چرا لیے تھے، لیکن کیونکہ یہ ایک انلیگل ڈارک ویب سائٹ تھی اسی وجہ سے کسی نے بھی اس کی رپورٹ نہیں کی۔ اگلے ہی سال سلک روڈ کا مالک پکڑا گیا اور FBI نے ویب سائٹ کو بند کر کے سارے بٹ کوئنز اپنے قبضے میں لے لیے۔ سلک روڈ کے مالک کے پاس سے 1,70,000
बिट कोइंस बरामद हुए, लेकिन 52,680 बिट कोइंस अभी भी मिसिंग थे, जो कि असल में पहले ही किसी हैकर ने चुरा लिए थे। FBI को लग रहा था कि शायद ये सिल्क रोड के मालिक ने किसी और अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं और अब ये हमसे झूठ बोल रहा है। बिटकॉइन की डिफरेंट अकाउंट की ट्रांजैक्शंस बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है, इनको कोई भी देख सकता है, लेकिन सिर्फ अकाउंट के मालिक का पता नहीं चलता। रीजनल साइबर क्राइम यूनिट का शक था कि कहीं जिमी जोंग का सिल्क रोड के अकाउंट से चुराए हुए बिटकॉइन से कोई ताल्लुक तो नहीं। इसके लिए जरूरी था कि पहले ये पता लगाया जाए कि जिमी का बिटकॉइन एड्रेस क्या है। रीजनल साइबर क्राइम यूनिट ने मिलकर जिमी से मिलने का प्लान बनाया, क्योंकि पुलिस इसके $4 लाख के केस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। इसीलिए ये मीटिंग जिमी के लिए बिल्कुल नॉर्मल थी। 3 प्लेन क्लोथ्स अफसर्स ने बॉडी कैम के साथ जिमी के घर में एंट्री की। इन्होंने जिमी को ये यकीन दिलाया कि वो किसी और नहीं बल्कि इन $4 लाख की इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में आए हैं। बातों बातों में इन्होंने जिमी से पूछने की कोशिश की कि इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। इस पर जिमी ने इनको अपने रूम का विजिट करवाया, जहां 2 बिटकॉइंस माइंस रखे हुए थे। रीजनल साइबर क्राइम यूनिट की टीम में एक ब्लॉकचेन एक्सपर्ट भी था। इसने पूरा अंदाजा लगाया कि 2-4 बिटकॉइन माइनिंग मशीन्स इतनी ज्यादा दौलत नहीं बना सकती जितना जिमी खर्च करता है। इसी दौरान बातों में लगाकर एक अफसर ने जिमी के लैपटॉप को एक्सेस किया और इसका बिटकॉइन एड्रेस कॉपी कर लिया। जिमी के बहुत सारे बिटकॉइन एड्रेस में से एक था, पर ये सिल्क रोड क्रिप्टो हाइट्स के कनेक्शन जोड़ने के लिए काफी था। रीजनल साइबर क्राइम यूनिट का तीर बिल्कुल सही निशाने पे लगा था। इस बिटकॉइन एड्रेस में बेशक कोई खास अमाउंट तो नहीं पड़ी थी, लेकिन इसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री का लिंक कई साल पहले सिल्क रोड के अकाउंट से मैच हो रहा था कि जिमी का जरूर सिल्क रोड के हाइट्स से कोई कनेक्शन है। अब पुलिस को तलाश थी कि इन 51,800 की जो इनके ख्याल में जिमी के पास ही मौजूद थे। उन्होंने एक बार फिर से जिमी से कांटेक्ट करके इससे मीटिंग फिक्स की, लेकिन इस बार वो इसके खिलाफ सर्च वारंट लेकर गए थे। जब जिमी को मालूम पड़ा तो इसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। अफसर्स ने इसके घर की तलाशी लेना शुरू की और एक एक टाइल को बजाकर चेक किया कि कहीं जिमी ने कोई सीक्रेट स्टोरेज बॉक्स तो नहीं बनाया। आखिर में इनको चिटोस का एक कंटेनर नजर आया, जिसके अंदर छोटा सा टॉवल पड़ा था। स्नैक्स के कंटेनर में टॉवल्स का फंसा देखकर इनको शक हुआ, तो इन्होंने इसको बाहर निकाला। इस टॉवल के नीचे इनको कंप्यूटर की एक छोटी सी चिप दिखाई दी, जो बिटकॉइंस का हार्ड वॉलेट था, जिसमें 52,000 बिटकॉइंस अभी भी मौजूद थे और 2021 में इनकी कीमत $3.5 बिलियन बनती है। जिमी जोंग अब बुरी तरह फंस चुका था। अपने $4 लाख के चोरी को पकड़ने के लिए इसने अपने 51,000 बिटकॉइंस को गवा दिया था। जिमी ने अफसर्स को बताया कि अपनी ड्रग्स की आदत को पूरा करने के लिए सिल्क रोड एक्सचेंज पे जाता था और वहां से ड्रग्स खरीदता था। 2012 में एक दिन जब वो वहां से अपने बिटकॉइंस वापस विड्रॉ कर रहा था, तो इसको वेबसाइट में एक लूप होल नजर आया। जिमी के पास वैसे ही ब्लॉकचेन की अच्छी खासी नॉलेज थी, तो इसने इस लूप होल को यूज करते हुए बाकी तमाम वेबसाइट्स के यूजर के बिटकॉइंस भी विड्रॉ करना शुरू कर दिए। जब वो 52,680 बिटकॉइंस विड्रॉ कर बैठा तो सिल्क रोड के मालिक को मालूम पड़ गया। इस वक्त बिटकॉइंस की वैल्यू के हिसाब से ये अमाउंट $6 लाख बनती थी। सिल्क रोड के मालिक को मालूम था कि वो पुलिस में तो कंप्लेन नहीं कर सकता, इसलिए इसने जिमी को प्राइवेट मैसेज किया और इसने पूछा कि तुमने वेबसाइट में क्या लूप होल ढूंढा है। जिमी ने इसको वेबसाइट का लूप होल बता दिया, जिसके बदले में इसने चुराए हुए बिटकॉइंस माफ कर दिए। एथेंस पुलिस, FBI और रेंजल साइबर क्राइम यूनिट कई साल पुराने केस को अब सॉल्व कर चुके थे।
जिमी जोंग को वायर फ्रॉड के केस में 1 साल और 1 दिन की सजा सुनाई गई। ये यूएसए की हिस्ट्री का सबसे बड़ा बिटकॉइन हाइस्ट समझा जाता है। जिमी अगर इस दिन 911 को कॉल ना करता तो शायद आज वो अपने बिटकॉइन समेत आजाद घूम रहा होता। फिर इस फोन कॉल ने जिमी को एक ही झटके में आसमान से जमीन पर ला गिराया। FBI ने सीज किए गए 51,000 बिटकॉइंस के असल मालिकान के नाम एक नोटिस निकाला कि जिन के भी 2012 सिल्क रोड क्रिप्टो हाइट्स में नुकसान हुआ था वो सामने आकर अपने बिटकॉइंस क्लेम कर सकते हैं। फिर हैरत की बात ये थी एक भी आदमी सामने नहीं आया, क्योंकि सामने आने का मतलब था कि इसका सिल्क रोड पर अकाउंट था और सिल्क रोड पर अकाउंट का एक ही मतलब है कि वो किसी न किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व। उम्मीद है कि आपको ज़ैन टीवी की ये वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी। आपके लाइक और सब्सक्राइब का शुक्रिया।